बेशक जिंदगी मौत तंदुरुस्ती बीमारी हर शै रब्बा तेरे हाथे विच आ। इस हाँ जी तो बहुत सारे मेरे वीर जनाब पुछदे जी अरसलान भाई कमांडो कित्थे है? तो कमांडो जनाब इत्थे देख लो ठीक कमांडो कित्थे जाना जे ते अस्सलाम वालेकुम की हाल है सारे वीरां दा जनाब उम्मीद करदे सारे वीर भरा ठीक ठाक होणगे। कमांडो इत्थे ही वेखो मस्तियां मार रहा छाला मार रहा कहंदा मैनूं कड्डो बाहर ते पहले मैं कपड़े चेंज कर लवां कपड़े दा बड़ा बुरा हाल कर लेंदे जनाब ट्राउजर शर्ट पा के ते नाले काम शाम करिए ते नाले उन्होंने बाहर करिए। वेखो अज दे व्लॉग नूं एंड तक जे अच्छा लगे तो लाइक कर दिओ चैनल सोहना लगा साडा सब्सक्राइब कर दिओ। तो बहुत सारे दोस्त ने कमेंट्स वाले किया यार कमांडो को भगाते भी हैं नहीं कमांडो भगाई दा बिल्कुल जनाब मशीन काहदे वास्ते लई है इत्ते किहड़ा वजन तोली दा इन्हां दा ते इनू शाम टाइम रनिंग कराई दी है हुण बाहर ले जाना मैं झट फेरना टोरना पेशाब चुकराना रिलैक्स करना ते लिया के खाना छाना पा के ते इनू बंद कर देना बस रनिंग इहदी मैं जिहड़ी शाम टाइम कराउना हुंदा टाइम ही कराउणी है शाम नूं कराउणा सौखा मैं किहड़ा किते लैके जाना इत्थे पंजाब चों लईदा आ इत्थे मल मुल के अंदर खुड्डे च वाड़ दीदा। चलो दोस्तों फिर करदे अज दे व्लॉग दा शुरुआत। और ये लगे ने होनी तो जोरों दी फोटो वीडियो बनाउण तो मैं चलां गुत्ती लैके साजी सुना तेरे वाली गुत्ती दा की बनिया फिर तू बई है सानू किदा दावा दे रहा पे जद मर्जी अभी बौली नहीं खानी आउंदी आके अभी तेरे को रोटी खानी है सही है ना आहो क्यों भाई मता मुके मैं सानू बोली बौली आ गई तुसीं बनाओ फोटोआं ते मैं वीरो चलां जी अपना ना कुत्ती लैके ठीक है स्टाला की तबीयत नहीं ठीक तो मैं चला जनाब डॉक्टर उमर साहब बना को लैके उन्होंने स्टाला रक्शे वाले कॉल की 3 रक्शे वाले फोन किया तो मसा जाके तीसरे रक्शे वाले गल हुई है वो आ रहा मैं लैके आवा तेरा बाहर तो बाहर लैके अपना शाप शूप करवा ला नहीं देर तक फिर लैके चलना वेखो की बनता आ अल्लाह खैर ही करे दिल मेरा अज घूम कर रहा बहुत ज़्यादा सुबह का ही इधर वेखो जी फोटो शूट हो रहा है कन्न होंदे हैगे ही नहीं मैं अटैच हो गई है भाई कन्न होंदे है ही कोई नहीं जोरो इधर आए जोरो इधर आओ दे बिजली आई है जोरो इधर आ इन्होंने फोटोआं खराब कर दे रहा तू बस एन मोटरसाइकिल तो बचाइए मोटरसाइकिल पैंदा जी ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਿਆ जनाब अज बाहर लम्मा संगल पा के वेखो जरा घूम फिर रहा ना इंजॉय कर रहा पूरा आ वेखो तेरा थले रेत दे निशान बना ते बिली रोटी खा ली शाबाश। लो जी इत्थों मैं काम शाम तो निबेड़ लिया अपना ठीक है क्योंकि मैनूं पता उत्थे हो सकदा टाइम लग जाए लेट हो जाइए तो मैं क्या जानदरां सारिਆਂ ਨੂੰ पानी शानी पा के रोटी पानी खिला के मैं घर गया सी हुण मैं खाना खा के आ वीरो चलां जी तो कमांडो मैं चला ही हूँ शाम को आके तेन मिलते हैं फिर तेरी रनिंग शनिंग कराने तगड़ा हो जी है क्योंकि 2 दिन तो फीमेल क्रॉस कराई रेस्ट दी है मैं फिर जो स्टाला 2 मेट कराई है इस करके मैं रेस्ट लेनी चाहिए जानवर नूं ते बाकी तैयारी कमांडो जनाब फुल ला रहे हैं अल्लाह खैर करेगा तो बाकी का नसीम मुकद्दर ने चैक करना है तो इंशाअल्लाह ताला तसल्ली दे नाल मैं कहना एक दफ़ा इनू तैयार करिए तैयार करने तो बाद चैक करिए क्योंकि जड़ियाँ खामियाँ जानवर च कोई नहीं हैगी साडे वालों ना रह जाए तो क्योंकि एक हिसाब नाल अच्छे तरीके फिटनेस लिया के फिर देखांगे गेम इहदी क्योंकि पिछली बारी चस नहीं आई अगला कुत्ता नहीं लड़ने वाला हुण वो जानवर ना चैक करांगे जो अच्छा लड़दा है। तो यार पिछले व्लॉग दे विच असीं समझते रहे हैं कि साडी मोटो जिहड़ी बच्चे खा गई है तो कुछ मेरे वीरां भरावां ने कमेंट किया तुहाडे कमेंट पढ़न तो बाद ही मैनूं जाके गल समझ आई आ कि ये बच्चे जिहड़े कबूतरां दे ये नहीं लैके आई क्योंकि जे ये लैके आई हुंदी इन्हें खा जाना सी इन्हें छड्डना कोई नहीं सी हैगा। मैं भी उदों वक्ती तौर पर देख के बड़ा दिल जिहड़ा दुखिया यकीन करो तो एक वीर ने कमेंट किया थी भाई इसको कहीं दे दो यार गल आ कि हुण असीं इहनूं मैं वेखो बनना शुरू कर दिता चैन पा के बन्ने होया वा तो दूसरी गल ये खुला रहना पसंद करते कुछ जानवर की आदत होंगी खुला रहे सेहतमंद रहा वा खाँदा पींदा खुश होकर बन दो तो अपने आप को कैद महसूस करता ये उन्होंने जानवरों के विचों आ तो एक गल यार साडा कोई न्याणा शरारतां करता हो जिद्दी हो नुकसान करता हो असीं किहड़ा फड़ के बूहे बाहर कढ़ दीदा आ बच्चे की तरबियत करने की कोशिश करी दे इंशाअल्लाह उस टाइम देवांगे इन्हां चीज़ों तो उन्होंने बचा के रखांगे ताकि जिहड़ा कोई मजीद यार साडा नुकसान ना करे। बहरहाल ये गल श्योर हो गई इन्हें नहीं खाधे जे इन्हें खाधे होंदे कबूतर मारे होंदे इन्हें खा जाने सी गोश्त सी इन्हें निगल जाना सीगा तो इन्हें नहीं खाधे इस करके साडी मुजरम मैनूं ये लगदी नहीं आंडे चोर जरूर मैं लाइव आंडा चकते वेख्या बहरहाल है कि अपना इन्हें कबूतरां दे बच्चे नहीं खाधे तो मोटो सॉरी ठीक है असीं तैनूं गलत समझिया ठीक है फिर भी असीं इहनूं गलत समझिए या सही समझिए ये जानवर मालकां दे ताबेदार ही हुंदे आ। और देखो जी एक बंदा फोटो बना रहा वा ते एक ने छापर फड़ के हिला रहा ताकि जोरों सीधा होवे। ओ भाई जी परले पासे खड़ा करो इनू परले पासे पदरे प्लाट च जिथे उन्हें बनाई सी काले दी ये लगता मैनू ही आना पैना वे फोटोआं बननियां जाएगियां जरो ए जरो अंदर ले अंदर बना लेने भैंक दे पैंदरी पौने जुगनू बनिया होया इत्थे
ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਖਿਲਾਫ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਨਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਜਦਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਾ ਪੈਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵਰਗੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਯਾਰ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖਫਾ ਜੇ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁੱਤੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਈ ਆ ਸਟੈਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਬਲੈਕ ਜਿਹਾ ਮੈਲਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਲੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖਫਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗਮੀ ਛੱਡੀਏ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਰੱਬਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਚਲੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ 9763, 500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਵੀਰੋ, ਕਤੂਰਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਕਤੂਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰਖਾਇਆ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚੱਲੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਸਟਾਲਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੈਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ, ਲੈਨ ਵੀ ਦਮਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਡੋਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੋਰੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਵੀਰੋ ਅੱਲਾਹ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਰੀ ਨਾ ਧੁੰਦ ਕੇ ਬਣੀ ਪਈ ਆ, ਦੇਨ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਆਮੀਨ। ਲੋ ਜੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਰ ਲਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਚ ਲੱਗੀ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਛੱਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਬੁੱਲੀ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ का पता करके आया माड़ा पक्का करके पढ़ के रखी, कुछ नहीं करनी बस मैं बस बच्चे इजी लगते सब उठ के होना उधर भी मारे बस 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 इधर आने के पेट ते तेन ऐसे करके तो लिया नाल और तेन की कराना पर 1-2 मिनट तक लेके बनानी बहुत है कुछ दिल में सुकून होया जे उन्होंने चेक करके देखा माशाल्लाह सारे बच्चे ठीक आ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਫਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਵੋ। ਜੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫੀਮੇਲ ਠੀਕ ਰਹੀ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਹਫਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਮੰਗਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਗਲ ਦਾ ਕੱਲ ਸੰਡੇ ਮੰਡੇ ਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਆ ਜਾਓ। ਬਣਦੀ ਵੀਡੀਓ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਆ। ਉਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੋਟੋ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟੈਲਾ ਵਾ। ਲੈ ਮੋਟੋ ਤੇ ਬੋਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕਸ ਬਣ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕਸ ਅਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੱਲ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ 10-11 ਵਜੇ। ਲੜਕਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਡਰੂਮ ਆ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੁਣ। ਲੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ, ਪਰਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਸਕੂਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਲੌਗ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਠੀਕ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੇਕ ਵਲੌਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ਵਲੌਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਵਲੌਗਿੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਣਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ।
ਲਓ ਜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਡਰੂਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਬਲ ਸ਼ੰਬਲ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਚਿਕਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਰਾਜ਼ੀ ਆ ਹੈਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਪੂਛ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ। ਭਾਈ ਪੂਛ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਰੱਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਬਾਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਣ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਰਹਾਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਰਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਸੋਨੇ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੋਈ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪਈ ਹੈ ਐਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਕਰੇਗੀ। ਲੋ ਜੀ ਹੈ ਪਾਇਲਟ ਜਨਾਬ, ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹਿਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਸ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੋ ਬਥੇਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ, ਘਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਲੌਗ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਰਸਲਾਨ ਭਾਈ ਬੱਕਰੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀੋਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੀਕੇ ਸ਼ੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਾਇਲਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ ਫਾਲਤੂ। ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਿੰਗਣਾ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ਕ, ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਖੁਸ਼ਕ। ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਿਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਵਾਲ ਵਾਲੀ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਲਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਪੱਕੇ ਤੇ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਨਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਨਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜ਼ੈਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਦੀ ਭਾਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜਨਾਬ ਘਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਪਾਇਲਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾਲ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਬੜਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।